ਦਰਸ਼ਕ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਏਜੀ ਐਗਰੋ ਐਂਡ ਟੈਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਥਿਆੜਾ, ਵਿਲੇਜ ਬਸੀ ਉਮਰ ਖਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ है। काफ़ी चेर तो मेरी यह तमन्ना सी कि मैं खुद जाके आप खेती करा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम तो कनेडा रह रही सी जी। ते पहला भी मैं तकरीबन खेती भी इंटरस्टेड सी, ते बाहरली लाइफ भी देखी भी किहो जी अपनी लाइफ ये हैगी है। ते खुद इत्थों दी जिहड़ी साडी मिट्टी दे नाल जिहड़ा साडा प्यार है जी, उस नूं भी देखदियां होया ते बड़ा ही मन दे बुलबुले उठदे सी भी क्यों ना जाके अपने आप नूं थोड़ा जिहड़ा तुहाडे मन अंदर शौक है ते उहनां नूं असीं पूरा कीता जावे। दर्शक भरावो, एक चीज़ मैं इत्थे एक होर ऐड कर दियां कि इन्हां दी इंट्रोडक्शन जिहड़ी हैगी बहुत वड्डी है। मैं थोड़ा जिहा तुहानूं एक होर थोड़ी झात मरा दियां। PAU दे विच पहले जिहड़े लेडीज़ प्रोग्रेसिव फार्मिंग मैंबर ने, मैडम जी दे हिस्से आई जी। ये भी दूए नंबर ते गल ये है कि इस वेले पंजाब दे विच यूथ जिहड़ा है सारा ही कनेडा अमेरिका दौड़ा भजदे आ, खेतीबाड़ी अपनी छड्ड के भज रहा। देखो जी भी खेती दे विच पहलां भी इन्हां ने मल्लां मारियां, हुण इस वेले अपना सारा वर्ल्ड घुम के दुबारा फिर अपने मिट्टी के मोह नाल दुबारा जुड़ रहे हैं भी असीं देखदे पए भी इस वेले असीं सागवान की फील्ड दे विच खड़े हैं। सागवान नवीं साडे पंजाब दे लई एक कह सकते एक नवीं खेती है जी। तो तुसीं इस चीज़ वाल आए हैगे आ, प्लीज़ एक बार जरूर दसो जी किद्दां आ। हाँ जी, हुण आपां फॉरेस्ट दे विच ले लईए भी पहलां सफेदा ते पॉपुलर कितना फेमस अपने ये पंजाब विच हो सकिया सी, खास करके हिंदुस्तान दे आपां कह लईए। ते पर जदों मैं इहदे सागवान बारे, मैं मोले निम बारे, हैं जी, होर कई अपने फॉरेस्ट दे विच लकड़ां अजकल बड़ियां नवीं तो नवीं आ रही हैं, हैं जी। ते सानू चाहिदा कि जिहड़ी साडी लकड़ दी जिहड़ी मार्केट च इस वेले वैल्यू होवे, सानू जिमीदार भरावां नू चाहिदा कि असीं क्यों ना आपां उस पासे नू आईए, हैं जी। क्योंकि इस वेले ना तां सफेदे दा कोई रेट है, ना कोई पॉपुलर दा रेट है। एक तां जिमीदार सारी जमीन नू संभाल के काफ़ी चिर तक स्टोर करी रखदा है, इनपुट आउटपुट ओहदी निकलदी नहीं, राइट। ते क्यों ना असीं नवें पासे नूं तुरिया जावे साडे कोलों। हुण इहो जिहियां साडे कोल मतलब दरख्तां दी वैराइटीज़ आ गईयां जिहड़े कि टिशू कल्चर असीं कह लईए। अगे ये बड़ा फेमस आ रहा, जद कि मैं भी जदों लगा रही सी ते सारे कह रहे सी ये तां 20 सालां दा जी, 25 सालां दा, 30 सालां दा। पर मैं भी जो सारे ये सर्च की जो टिशू कल्चर का आपां सागवान लाया, इत्थे तक ये तो कह रहे हैं भी 10 साल च तैयार हो जाता है, राइट। पर मेरी कोशिश पूरी है कि मैं इनू 7 साढ़े 6 साल दे विच इनू तैयार करा। अरे वाह, ये देखो जी, एक 6.5 साल दे विच कॉन्फिडेंस जिहड़ा है ना, ये इन्हां दे कोल है। ते दूए नंबर ते एक चीज़ मैं होर दस दूँ, पंजाब दे विच पॉपुलर दी खेती जिहड़ी है वड्डे पद्धर ते मैनूं लगदा कि तुसीं इंट्रोड्यूस उदों करवाई हैगी आ PAU दे डॉक्टर साहब नाल रल के, है ना जी। ते वो प्लीज़ एक बारी वो दौर सानू थोड़ा जिहा दस दिओ जी। ये काफ़ी ना जी, तकरीबन मैनूं हुण सन दा चेते नहीं कि जदों ये पॉपुलर स्टार्ट होया सी ना जी, उस टाइम ये डॉक्टर दलेर सिंह हुंदे सीगे ते रोपड़ दे विच उन्हां ने इस पॉपुलर नूं कार्ड कड्ढी गई सीगी, ठीक है जी, हैं जी। ते असीं कुदरती जदों उन्हां दे नाल संपर्क विच आए ते उन्हां ने पहली वार जदों सानूं इहदियां कलमां दित्तियां ते असीं जदों खेतां विच जाके ला के ते देखिया ते सानूं कुछ पता नहीं सी इहदे बारे जानकारी भी इहदी किद्दां पनीरी तैयार हुंदी है जां इहदा बूटा किद्दां तैयार हुंदा है। फिर थोड़े दिनों बाद जो देखा कि ये छोटे छोटे पंगूरे जो निकलने शुरू हुए, फिर सानू कुछ मन नूं खुशी हुई भी नहीं, ये आखिरकार चीज़ इदां ही पॉपुलर जी पनीरी है इदां ही तैयार होंदी है। ये उस टाइम की बहुत पुरानी स्टोरी है जी। हुण तां आम पॉपुलर हो गया, हुण तां पॉपुलर की कोई वैरायटियां दा नहीं पता लग रहा। इदां सफेदा ले लो तुसीं, सफेदे बारे भी अणगिणत वैरायटियां ने, हैं जी, जिहड़े कि तुहानूं कहंदे भी तुसीं आ लगा लो जां किवें आ। हर एक जिहड़े फील्ड दे विच हर एक बंदे दी अपनी जानकारी है, है नी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 6.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਯੂਰੀਆ ਪਾ, ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਪੈਦਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਅਣਗਿਣਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਬਾਊਟ ਮਹੀਨੇ 2 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ, ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਗੋਹਾ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਗਊ ਮੂਤਰ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਗੋੜਾ ਜੀ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਬੇਸਣ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਤਲਾਬਾਂ ਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਗ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 2 ਵਾਰੀ, 3 ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੋਹਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੋਹਾ ਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਲਾਟ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ, ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਏ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਲਚਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਧੁੱਪ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਹੈ ਜੀ, ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਬਾਊਟ ਤੁਹਾਡੀ 10 11 12 ਦਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 20 22 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਦ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਏਕੜ ਮਗਰ 8 8 9 9 10 10 ਟਾਲੀਆਂ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 50 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 2000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਇਹਦਾ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢੋਲਕੀ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾ ਲਈਦਾ, ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਚੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਛੱਡ ਲਈਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਢੇਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੋ, ਖਾਦ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਅਮਰਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਕਲਚਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਲਈਦਾ। ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਈਦਾ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਏਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਦ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 8-8 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 50 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਮੈਲ ਕਿੰਨੀ ਫਾਈਨ ਇਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਐਨ ਪੂਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਏ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਸੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਗਵਾਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕ ਦਰਖਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 10 ਕ ਦਿਨ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਆ। ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਮੀ ਬਾਗ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਖਾਣ ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਬੜਾ ਟੇਸਟ। ਬਾਕੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋਏ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਮੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਬਚੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾਈਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਭਰਾਂਗੇ, ਹੈਨੀ, ਜੇ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖੇ ਫੁਲਕੇ ਤਾਂ ਦੋ ਛਕਣੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹੈਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਵਰਗ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਬਰਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਦੇਖੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵੀ ਖੱਟੀਏ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਚਮਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਜੀ। ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਜੀ। ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰੋ, ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀ ਜੱਜ ਕਹੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ।